my favorite prayer. Jesus, help. I've been studying, as many of you have, the lives of generals of the faith. And I found there was one major secret they had to their power. One common habit. They all spoke many hours in supernatural languages, tongues. And one of my favorites that I read about was a pastor by the name of Dr. Cho in Korea. He had upwards of 1 million people going to his church. I can't even comprehend 1 million people going into a building. Of course, they went in shifts, but still. And this is what he said that really touched me. Every day, the first thing he would do is pray 6 to 8 hours in tongues. And they said, Dr. Cho, how can you take that time out of your day? He said, because I could not have a church this large if I didn't take that time to pray in tongues. Paul says in Galatians 5:16, but I say, walk, and this is in the Amplified Classic, I say, walk and live habitually, that's a key word, walk and live habitually in the Holy Spirit. And then in 1 Thessalonians 5:17, he commands, pray without ceasing. I don't know if you ever saw that command, we ignore it. Pray with, it's a command, pray without ceasing. But how can we live habitually in the Spirit? How can we pray without ceasing? When you're sleeping? When you're working? I mean, how do you do this? He wouldn't say do it if there wasn't a way. This is where the supernatural comes in, and I'm going to share a revelation in a moment that very few Christians have ever even heard, that many, many believers have understood throughout the centuries. First, I want you to explain, why speak in tongues? I mean, what is the big advantage of speaking in tongues? Number one, God commands it. In 1 Corinthians 14:5, Paul says, I desire that all speak in tongues. Pretty conclusive. Why speak in tongues? You're praying 100% from the Spirit. That means it's 100% perfect prayers. When you're praying from the mind, let's face it, we're humans, it's a mixture. But when you're praying from the Spirit, you are praying perfect prayers with perfect faith. Why do you have perfect faith? You don't know what you're praying. Your brain isn't getting in the way and say, well, that's impossible. Of course, God says nothing is impossible. Another reason, you see, when you pray out loud, the devil and all the demons hear you. And they try to obstruct what you're doing. But they go, there's a Hebrew word, meshuggah, abyssal meshuggah, a little crazy when you pray in tongues, because unless God reveals what you're praying, you don't even know what you're praying. They're called unknown tongues for a reason. Unknown to the devil as well as people. When you pray in tongues, you're edifying your spirit, man. The word edify in the Greek means you are charging your battery. You are lifting the weights in the gym. You are getting muscles in your spirit, man, where you need it. It says in 1 Corinthians 14:17, when you pray in tongues, you praise God well. Who wouldn't want to praise God
Well, I would. The most important reason Paul talks about, a lot of people miss it. This isn't the point I'm going for, but I want to explain this. Do you know how much revelation Paul had? That's where he got his revelation. Paul spoke in tongues. 1 Corinthians 14:18, again, the Amplified Classic. I always felt this, but then I saw it in print. I never realized it. Most of the Bibles I see say this: I speak in tongues more than any of you. But the original Greek says, or more than all of you put together. Now he's talking to the Corinthian church, which was, He said, oh, you can't say that about fanatical on the gifts of the Spirit. And he's saying, you think you guys are fanatical? I speak in tongues more than all of you put together. Had to be important. That's where he got his revelation from. Recently, I discovered Paul's hidden secret about how to have habitual fellowship with God and how to pray without ceasing. First, there's scientific evidence. In 2008, the University of Pennsylvania released findings that proved the practice of speaking in tongues does not come from the brain. In the study, participants' brain activity was monitored while they spoke in tongues. And you can look this up on the internet. It's not coming from the part of the brain, the frontal lobe, that speech in the language you know comes from, that you've been taught. Two, there's a biblical explanation. The Bible says, Paul says, I will pray with my spirit by the Holy Spirit that is within me, but I will also pray intelligently with my own mind and my own understanding. That really distinguishes it. Everyone knows where the mind is, but not everyone, even believers, know where your spirit is. Again, Jesus actually told us where our spirit is. Most people go here, my heart. No. Jesus said, out of your innermost belly will flow rivers of living water. So I pray with my understanding, my mind, and I pray from my spirit, my belly. Your spirit is in your belly. In 1 Thessalonians 5:17, Paul commands us to pray without ceasing. 오늘 시드로스 목사님이 얘기하시는 거는 모든 거듭난 그 죽었던 영이 거듭난 모든 신자들은 100% 모두 그 영이 살아 있으면 영으로 하는 기도인 방언 기도를 해야 된다는 것을 가르치고 있습니다. 그래서 방언 기도 고린도전서 14장에 보면은 내가 모르는 혀로 unknown tongue, 모르는 언어예요. 모르는 방언으로 기도할 때는 내 영이 속사람이죠. 내 죽었던 영이 하나님의 회개하고 예수님 믿을 때 죽었던 영이 하나님의 생명으로 능력으로 다시 살아나서 영혼육이, 인간은 영혼육으로 되어 있죠. 그래서 거듭남이 하나님의 영과 같이 살아나서 그리고 우리 영 안에, 우리 속사람 안에 성령 하나님이 내주하고 계시죠. 그래서 성령 세례를 받으면 우리가 내 영이, 내 속사람이 영이신 하나님에게 영으로 기도할 수 있는 겁니다. 영의 기도 언어가 내 속사람이, 내 영이 기도할 때 내가 모르는 신비한 영의 언어로 말하고 기도하는데 그것이 방언 기도입니다. 그래서 모든 거듭난 그 영이, 죽었던 영이 요한복음 3장 말씀처럼 예수님께 너는 반드시 거듭나야지 천국 갈 수 있다는데 모든
그래서 우리 내 영의 사람이 영이신 하나님에게, 하나님은 영이시다 그랬죠. 요한복음 4장에도. 그렇처럼 우리 영의 사람이 하나님께 기도할 때, 영에서 영으로 기도할 때, 내 영이 기도할 때 방언 기도가 나는 겁니다. 그럼 어떤 사람도 이해를 할 수 없고 마귀도 이해할 수 없었어요. 이 신비의 언어라고, 기도 언어라고, 하나님께 직접 기도하는 기도 언어라고, 그 성령 세례를 받으면 성령 충만하게 내 영 안에 성령으로, 하나님의 영으로 충만하게 받으면 내 영이 기도할 수 있게 있고, 내 영이 내 혀를 컨트롤해서 초자연적으로, 영적으로, 그래서 방언이 나오게 돼 있어요. 이거는 내 영이 살아있다는 증거죠. 그리고 영적인 세계가 있다는 것을 증거하는 겁니다. 예. 우리는 거듭났지만 우리가 60만 거듭난 게 아니에요. 우리 영이 거듭나서 하나님의 영적인 세계가 있다. 하나님이 성령 하나님이 있다는 걸 증거하는 거예요. 제가 이제 방언 기도, 내 영이 기도하는 기도를 하겠습니다. 지금 내가 하는 말도 내 머리로, 내가 아는 언어, 한국말로 하는 기도가 아니고 내 영이 하는 방언 기도예요. 영적인 기도예요. 초자연적인 영의 세계로 들어가서 하는 기도예요. 그리고 내가 영어로 하는 기도, 내가 방언 기도하면은 뭐가 좋습니까? 고린도전서 14장의 말씀대로 사도 바울이 내가 기도하면 내 영을 덕을 세운다 그랬죠. 덕을 세운다는 의미는 어떤 나를 교만하게 세운다는 의미가 아니고, 그거는 엉터리로 해석한 거예요. 덕을 세운다는 의미는 edify, 영어 성경에는 edify인데, 그거는 그 원어 성경 영어로 보면 charge himself 그랬어요. 그래서 방언 기도를 하면 내 영을 충전한다는 의미예요. 그 케네세기 목사님도 그렇게 얘기를 했어요. 덕을 세운다는 의미는, edify의 의미는 charge, 충전한다. 그리고 그 해설하기를, 배터리를, 죽은 배터리, 방전된 배터리를 다시 전기 에너지로 이렇게 충전하죠. 에너지를 다시, 그런 충전한다는 의미예요. 그래서 하나님은, 우리도 방언 기도하면은 저도 느낍니다. 내 영이, 내 속사람이 성령 충만해서 성령 하나님의 능력으로, 하나님의 전기 에너지로 다시 충전되는 걸 느낍니다. 영적으로 강해지고 믿음이 다시 세워지고. 왜 믿음을 다시 세우고, 내 허약하고 그냥 내 안에서 갇혀있는, 활성화되지 못하고 갇혀있는 내 속사람, 내 영을 허약해지고, 그걸 다시 강건하게 하고, 근육을 다시 회복하고, 영적인 힘을 다시 얻고, 그다음 믿음을 다시, 하나님의 살아계신 하나님에 대한 믿음을 다시 키우는 것이 방언 기도가 그 역할을 할 수 있는 거예요. 그 기능을 할 수 있는 거예요. 인가레메시앙그라메시앙그라메 이렇게 기도하면 내 영이 기도하기 때문에 내 영의 사람을 확신시키고, 내 영의 사람에게 성령 하나님의 에너지와 능력으로 다시 충전돼서 하나님의 능력으로 충만하게 되는 겁니다. 그런 기능이 있기 때문에 아주 중요한 기능이에요. 이 방언 기도가. 그런 의미에서 방언 기도지 다른 의미가 없습니다. 그래서 아까 미국 대학에서 연구한 바에 의하면 방언 기도할 때 내 머리에서 하는 건 아무 상관이 없다고. 내가 방언 기도할 때는 내 기능은 아무런 그 작용이 안 된다는 거예요. 방언 기도하고, 그러니까 내 머리로 기도한다는 게 아니죠. 내 영으로 기도하는 거기 때문에. 그리고 내 영은 어디 있습니까? 내 배 쪽에 있죠. 이 시드로스 목사님이 얘기하신 것처럼 내 영은 내 배 쪽에. 내 배는 왜 그래? 우리 몸의 중심이죠. 내 중심이 배 쪽에 있는 거예요. 내 심장에 있는, 하트가 있는 게 아니고 내 배 쪽에 있어요. 잠언서에도 나와 있어요. 그리고 요한복음 7장에 예수님께서도 너희 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 그랬어요. 그래서 그것은 성령 세례를 예시한다고 요한복음 7장에 나오지 않습니까? 그날에 너희가 그 배에서, 영어 성경에도 벨리라고 나와요. 벨리. 배죠. 배는 우리의 중심이죠.
중립해서. 그러니까 우리 영은, 우리 속사람은 우리 머리에 있는 게 아니고, 우리 이성에 있는 게 아니고, 우리 두뇌에 있는 게 아니고, 우리 배 쪽에 있어요. 그러니까 우리 영과 혼은 우리 머리 쪽에 있는 거죠. 우리 생각, 이해하는 거, 이건 머리로 이렇게 이해하는 거, 이거는 혼이고, 이성. 혼과 영은 데살로니가 전서 5장에도 영과 혼을 하나님 말씀이 분리한다 그랬죠. 영, 혼, 유. 그냥 영과 혼이 두 개가 합친 게 아니고, 영과 혼이 두 개가 같은 게 의미가 아니고, 영과 혼은 두 개가 분리되는 다른 거예요. 다른 특성이에요. 영은 하나님의 영으로 하나님의 성품과 하나님의 생명이 있는 거고, 혼은 우리의 머리, 우리 자연인이 갖고 있는 이성, 이런 우리의 이해력, 생각, 마음이 이게 혼입니다. 그래서 근데 그러니까 우리 자연인이 갖고 있는 우리 혼, 우리 생각은 한계가 있죠. 우리 두뇌도 땅콩 같이 작은 이해력이 한계가 있어요. 우리 무한하지 않아요. 그러나 우리 영은 하나님의 영의 능력을 갖고 있어가지고 한계가 없어요. 하나님의 능력을 갖고 있습니다. 그래서 무슨 기도도 방언 기도도 여러 가지 언어로 계속 나옵니다. 자동으로 나오고 무한한 능력을 갖고 있어요. 방언 기도가 무한한 언어로도 이렇게 나오고, 그래서 이렇게 방언이 역사할 수 있는 겁니다. 그래서 이것을 가르치고 있습니다. 그럼 계속 들어보겠습니다. Will pray without ceasing. Be right back. Commands us to pray without ceasing. I believe you can and will pray without ceasing. Be right back. I remember years ago as a young Jewish believer, I observed a great man of God, Kenneth Hagin Sr. And I would go to his conferences. And I would notice when he wasn't speaking and he was seated on the platform, he'd always have his hands together like this, and his lips would be going. And then I found out from someone I interviewed, Dr. Norval Hayes, who is also now in heaven. He was on his board and a personal friend of Dr. Hagin. And he found out from Dr. Hagin that speaking in tongues without ceasing was a secret. And I'll give you a quick story. His son shares this story. His son says, one afternoon they're watching a good football game. And he looks over at his dad, and his dad's going, "Dad, chill out. This is football. This is fun." He looks at his son and he said, that was his secret. That's Dr. Cho's secret. Went to the grave with most of them. So how do you pray without ceasing? This is what I've learned. First of all, you can pray in English out loud, and you can pray in English almost thinking it without even mouthing it, can't you? That's from your brain. How much more should you be able to pray from your spirit? And this is what I've been doing. I have been praying without making a sound. And then I found I could pray by moving my tongue, in tongues I'm saying, without moving my lips. I heard a judge in Fairfax, Virginia, say with my own ears, when I do a case, I'm praying in tongues without ceasing because I need wisdom beyond myself. So I started doing it without moving my tongue and without moving my lips. But I started first speaking without making an audible sound. And I started moving my tongue and moving my lips. Then I eventually went, step 2 was not move my lips
and just move my tongue. And step 3, it started becoming a habit. You know how you pray without ceasing in your sleep? If you pray hours and hours without ceasing while you're awake, guess what your spirit man does the whole time that you're sleeping? Now, the best way I know to make a habit of this is to, number 1, make sure that Jesus is your Messiah and Lord. Number 2, ask God to fill you completely. You see, you couldn't make Jesus your Messiah and Lord unless the Holy Spirit was in you, contrary to a lot of teaching. Hey, let no one tell you the Holy Spirit's not in you if you don't speak in tongues. Come on now. You only are led to the Lord by the Holy Spirit coming upon you. It's the only way you can do it. So the first is you pray to make Jesus your Messiah and Lord. Usually, the Bible actually says out loud, something about you hearing your own self speak out loud to your spirit man, making Jesus your Lord. Then the second thing is you're filled with the Spirit and you have the gift to speak in tongues. Here's the greatest analogy I've ever seen with the gift to speak in tongues. It takes faith. Do you know it actually says speaking in tongues is the least of the gifts? Do you know why it says that? It's the easiest to manifest. That's why it says that. It's the easiest for you to enter the supernatural realm where all the gifts are. So there was a Jewish guy that, by the name of Peter. And Peter was in a boat, and he saw Jesus walking on the water. And he said, hey, that's pretty cool, Jesus. I'd like to do that. And Jesus surprised him. He said, come. And then Peter said, I will only come if you move my legs and give me the supernatural ability to walk on water. No. You see, he could not walk on water, and he knew it. Only Jesus could help him walk in water. But he knew how to move his own legs. No, I'm not going to move them. That's what people do with their prayer language. No, I'm not going to speak until I hear it. Well, then God can't do his part. God always cooperates with man. There's a part for man to play and a part for God to play. And I have found everyone that doesn't manifest their prayer language, even though they have their prayer language inside of them, is because they're not willing to do what they've been doing their whole life, speak. The only difference is you're going to speak before you hear it. Why won't you hear it first? Because it's not here. It's not in the brain. You will speak, and it'll come out of you. Oh, I'm not going to do that. I might make it up. Well, just remember whose name you prayed in. Jesus! Every knee will bow, every tongue confess. Your tongue will confess. That's what it says. Now, when I pray with you, so the step 2, filled with the Holy Spirit. If you're filled with the Holy Spirit, you don't have to speak in tongues, but you have the ability to speak in tongues. You have the ability. And you can do your part. You just can't do God's part. But you'll never see God's part, Peter, if you don't move your own legs and get out of that boat. So those at home and those in the studio audience. And then we're going to go into the third phase, how to pray without ceasing, by doing what I said. You start praying silently. Move your lips, move your tongue. And then you close your lips and don't move them, so you can be like that judge that needed supernatural wisdom. You know, you can
have a complete intellectual conversation with someone and be praying non-ceasing? Why? One's coming from the spirit, the other's from the brain. They even proved it scientifically. I just told you about the study. So, let's start out by reaffirming, or for the first time, a lot of you have made Jesus your Savior. Rightfully so. Now it's time to make him your Savior and Lord. That's the only gear we've been lied to. It's Savior and Lord in the Bible. It's not just Savior. Repeat after me out loud. Mean it to the best of your ability, at home and right here. Out loud. Dear God, I've made many mistakes, for which I'm so sorry. I believe the blood of Jesus washed them away. And I'm clean. And now that I'm clean, Jesus, come and live inside of me. I make you my Savior. You saved me from my sins. And now I make you my Lord. Amen. Continue praying out loud. Do it. What's the universal form of surrender? Someone puts a gun in your ribs. Okay. You don't have to keep your hands up the whole time, but let's physically surrender to God. Raise your holy hands. It says in scriptures, I lift holy hands, because you said the prayer, holy, unto God. I'm surrendering. I'm making you my Lord, God. Now repeat. 예, 계속해서 말씀드리겠습니다. 해김 목사님, 케네스 해김 목사님께서 와이텅, 왜 방언을 해야 되는가? 왜 모든 신자들이 방언을 기도를 해야 되는가? 그 책에서 그분이 가르치시기를 10가지가 이유가 있는데요. 첫 번째는 이 방언이 예수님께서 승천하시기 전에 예수님께서 너희를 고아로 내버려 두지 않는다 그랬죠. 그러면서 내가 성령 세례를 불러주니까 기다리라 그랬죠. 약속을 하시고. 그 다음에 사도행전에 이제 예수님이 천국 가시고 나서 이제 사도들이 이제 예수님을 대신해서 이 땅에서 예수님이 천국 가셨으니까 이제 없으니까 이 세상에 그 사도들이 사도 베드로, 바울, 요한 이 사람들이 예수님을 대신해서 이 땅에서 성령 사역을 해야 돼요. 예수님을 대신해서 하나님의 성령, 하나님의 능력으로 예수님의 사역과 똑같이. 그리고 예수님께서 약속을 하셨어요. 내가 가는 게 더 낫다 그러셨고, 두 번째는 나보다 내가 복음서에 한 기적의 그 능력, 복음서에 나온 예수님의 사역보다 더 큰 일을 할 수 있을 것이다. 성령이 계속 오시면. 그래서 그 약속을 하셨어요. 그 사도행전에도 보면 사도들이 더 큰 사역, 놀라운 기적과 이적과 기사의 이적, 성령이 하나님의 능력으로 하나님께 영광 돌리면서 많은 기적이 일어났고 그랬죠. 근데 그 사도에게만 한 약속은 아니고 예수님께서 마가복음 16장에 뭐라 그러셨습니까? 너희가 성령 세례를 받으면 나를 믿는 자는 새 방언을 말하리라 그랬어요. 나를 믿는 자는 모든 기사와 이적이 따르고 성령 세례를 받아서 사도만 이런 기사 이적이 사도행전 같은 이적이 따른다는 게 아니고 나를 믿는 예수님을 믿는 모든 자는 하나님을 말씀과 능력을 믿는 모든 자는 이런 기사와 이적과 하나님의 새 방언을 말하고 이런 성령 세례의 역사와 놀라운 성령의 기적의 역사가 따르리라 그랬어요. 믿는 자는 모든 믿는 자는 우리 모든 사람에게 따른다 그랬어요. 사도에게만 역사 사도행전에만 당시에만 잠깐 나타난 게 아니고요. 그 다음에 두 번째는 왜 방언을 해야 되냐? 내 영을 하나님의 능력과 하나님의 성령의 능력으로 성령의 충만으로
이렇게 믿음으로, 하나님에 대한 믿음으로, 살아계신 하나님에 대한 믿음으로 우리를 강건하게 해줍니다. 강하게 해줍니다. 우리가 이 세상 살면서 방언기도도 안 하고 하나님 말씀도 마찬가지, 물론 같이 가야 되죠. 하나님 말씀, 성경 말씀과 하나님 말씀과 그 다음에 방언기도도 가야 돼요. 그냥 왜냐면 하나님 말씀이 이론만 가지고는 안 돼요. 우리가 하나님 말씀을, 성경을 덮고 이 세상 살면서 내 영으로 기도하는 방언 기도를 할 때 두 가지가 같이 하면은 조화가 이루면은 더 놀라운 성령 충만한 역사가 이루어지는 겁니다. 물론 그리고 그 성령 역사가 하나님의 말씀을 증거를 하죠. 확인하시죠. 그래서 방언 기도를 하면 우리가 저 방언 기도만 해야 된다는, 그런 방언 기도만 강조했다는 그런 의미가 아니고, 하나님 말씀과 내 영어로 기도하는 방언 기도가 두 개가 같이 할 때 더 놀라운 결과를 갖다 주고 더 놀라운 성령 하나님의 임재하시는 역사가 일어날 수 있다는 것을 내가 여기서 얘기하는 겁니다. 그래서 방언 기도를 하면, 그 방언 기도를 한다는 것은 고린도전서 14장에 나온 대신은 내 영이, 내 속사람이 기도한다는 의미예요. 내 영의 사람이 기도하면, 하나님도 영이시니까 더 능력 있고 더 무한하니까, 영적인 세계는 무한하지 않습니까? 초자연적인 하나님의 능력으로 하는 거죠. 내 영이 기도할 때, 내가 모르는 언어로 혀로 기도할 때 더 놀라운 능력에, 내가 그냥 내 머리로, 내가 아는 한국말로 내 한계가 있는 두뇌로, 이렇게 땅콩 두뇌로 기도할 때, 하나님 아버지, 내가 뭘 기도할지 모르겠습니다. 내 머리로 기도하면 한계가 있어요. 한계가 있고 결과도 너무 작아요. 왜? 혼으로 하기 때문에, 혼으로 역사하고 내 머리 이성으로만 역사하고, 그럼 의심이 더 강해지죠. 그러나 내 믿음, 하나님에 대한 믿음은 어디서 생깁니까? 내 영에서, 내 속사람에서 생기기 때문에, 내 속사람이, 내 영이 방언 기도를 할 때 영으로 기도하기 때문에 더 놀라운 능력으로 역사하는 겁니다. 그래서 내 영을, 그런데 우리 방언 기도 안 하고 내 영으로 기도도 안 하고 그냥 혼으로만 기도하고 혼으로만 사고, 내 생각, 내 이성, 내 머리, 내 두뇌, 한계가 있는 두뇌로만 이렇게 생각하고 머리로 생각하고 이렇게 살고, 이 세상, 보이는 세상에 따라 살게 되면 의심이 강해지고, 그럼 하나님에 대한 믿음이 점점 약해지고, 그럼 내 속사람, 내 영도 점점 허약해집니다. 그러면 그 허약해진 내 속사람, 내 중심, 내 배 쪽에, 내 중심 안에는 속사람, 내 영을 강하게 해야 될 거 아니에요. 강건하게 해야 될 거 아니에요. 어떻게 강건해? 제일 좋은 방법이 방언 기도하는 거예요. 방언 기도할 때 내가 눈을 감고 내 머리 생각을 다 접고, 내 염려, 의심 다 묻어두고, 하나님께, 내 안에 계신 성령 하나님께 내 중심 안에 있는, 그래서 집중을 해서, 영으로 집중해서 성령 충만하게 기도할 때 하나님에게 집중하게 되고, 성령님에게 집중하게 되고, 성령 하나님의 음성을 잘 들을 수 있고, 하나님께 집중해서 하나님의 성령 하나님의 음성과 메시지에 인도하심을 받으면서 더 집중해서 하나님의 놀라운 하나님, 지성소에 들어가는 거나 마찬가지예요. 지성소에 들어갈 때 하나님의 음성을 들었을 때 놀라운 축복의 승리의 역사가 일어나는 겁니다. 하나님의 말씀을 듣는 게 내 영으로 해서 들을 수 있는 거지 내 머리에서 들을 수 있는 게 아니에요. 그래서 내 영을, 내 속사람을 강건해 줍니다. 방언 기도가. 그런 의미에서 초자연적인, 이 방언 기도는 초자연적인 하나님과의 영적인 통신수단이, 하나님이 영이시기 때문에, 하나님은 혼이 아니시고 하나님은 이성이 아니시고, 하나님이 요한복음 4장의 말씀처럼 하나님은 영이시니 너희는 영과 진리로 예배를 신령과 진정이라는데, 영어 성경이 영과 진리로 하나님께 예배하는 시대가 온다 그랬지. 요한복음 4장 예수님께서 그러셨잖아요. 영으로 예배를 하는 거예요. 영으로 기도할 때, 영으로 기도하는 거는 뭐예요? 방언 기도를 거기 문자에만 얽매이지 마시고, 방언 기도하는 것은 내 영적으로 기도하는 거예요. 영적으로 예배하고. 그러니까 더 놀라운 능력이 있어요. 예수님께서 하셨잖아요. 그 사마리아 여인에게 너희가 육체로 예배하는 게 아니고 영과 사마리아 우물가에서 사마리아 여인에게 하나님 영이시니 하나님은 영과 진리로 하나님을 예배하는 자를 찾는다 그랬어요. 그러니까 내 영으로 기도하고, 내 영으로 기도하는 건 뭐예요? 방언 기도,
그리고 하나님께 예배하고 하나님을 찾고 방언 기도를 하면 어떻게 돼? 내 영이 기도하기 때문에 내 머리를 잠시 쉬게 하고 내 머리 생각을 쉬게 하고 내 방언으로 믿음으로 하나님에 대한 말씀과 내 안에 계신 성령 하나님께 깊이 들어가는 거예요. 깊이 들어가서 하나님과 초자연적으로 통신을 하는 수단이 되는 겁니다. 하나님 말씀 성령의 음성을 내적인 음성을 더 잘 들을 수 있는 게 더 집중해서 잘 들을 수 있어요. 깨레글라멘 생글라멘 가라바리야 고르시아는가라멘 이렇게 방언 기도할 때 내 영에 집중해서 성령 내 안에 내 영 안에 계신 성령 하나님의 메시지와 그 영감을 이렇게 더 집중해서 잘 들을 수 있기 때문에 어떤 누구든지 거듭난 영이 거듭나 죽었던 영이 거듭난 모든 신자는 방언 기도를 반드시 해야 됩니다. 이런 의미에서 하나님의 영이시기 때문에 내 영으로 기도하기 때문에 방언 기도를 해야 되는 거예요. 방언 기도해야지 그 사람들에게 더 축복이 있고 더 성령 충만하고 더 놀라운 말씀을 했지 그냥 성경 말씀만 있으면 된다. 내 혼으로만 내 머리로만 기도하면 된다. 하나님 아버지 제가 오늘 뭘 기도할까요? 제 생각이 좀 의심이 많고 혼란스럽습니다. 스트레스 많고 이게 우리말로만 기도하고 머리로만 기도하고 생각으로만 기도하고 생각으로 성경만 읽고 이거는 부족한 신앙생활입니다. 아주 하나님이 영이신데 이거는 뭐가 빠진 거의 10%만 남기고 90%가 빠진 밑빠진 독에 붓기로 아주 허약한 신앙생활이에요. 영적인 신앙생활이 더 중요해요. 영적으로 방언기는 영으로 내 영으로 기도하는 게 때문에 엄청나게 놀란 무기가 됐어요. 영적인 무기. 마귀는 의심으로 내 생각으로 내 이성으로 역사하고 내 머리로 역사하고 마귀는 우리 머리에다가 하와나 그다음에 예수님을 팔아넘긴 유다에게도 다 마귀가 의심으로 똑같은 의미로 우리가 그래서 방언 무기가 엄청나게 중요하고 저는 확실합니다. 모든 거듭난 신자들은 방언 기도 문자에 얽매이지 마시고 방언 기도는 내 영이 내 속사람이 영이신 하나님께 직접 직통으로 기도하는 것이다. 그래서 성령 하나님의 내주 안에 내 영 안에 계신 내주하신 성령 하나님의 음성을 듣고 영감을 들어서 하나님께 성령 하나님과 놀라운 능력 있는 놀라운 영적인 교제를 하면서 놀라운 신앙생활을 할 수 있고 더 효과가 있고 더 축복 있고 응답을 받을 수 있는 신앙생활을 하시는 지름길이다. 이걸 하기 때문에 모든 믿는 사는 신자는 방언 기도를 해서 내 영으로 기도하고 내 영을 활성화시킬 수 있어야 되는 겁니다. 그래서 시드 목사님도 오늘 동영상에서 100% 모든 신자가 방언 기도, 즉 내 속사람이 내 영의 사람이 기도해야 된다. 내 속사람, 내 영의 사람, 내 영이 기도할 때는 내가 모르는 방언, 신비한 영적인 언어인, 초자연적인 언어인, 능력의 성령의 역사의 언어인 방언이 나오게 돼 있다. 초자연적인 영적인 세계로 하나님의 세계로 능력의 세계로 들어가서 하나님과 직통으로 연결이 돼서 영에서 영으로 내 영에서 하나님의 영으로 하나님과 성령 하나님과 하나가 돼서 직통으로 성령 하나님과 접촉이 돼야 되는 거예요. 연결이 되지. 우리도 예를 들어서 내 컴퓨터나 전기 제품, 전자제품을 킬 때도 전원에 직접 연결이 돼야지. 플러그를 꽂아야지. 전기 에너지를 받아서 에너지가 생겨서 뭘 활동할 수가 있지. 우리 내 영이 성령 하나님에게 접촉이 돼서 접촉이 안 되면 접촉 연결이 안 되면은 집중해서 우리가 방언 기도할 때 성령 하나님께 집중하게 되면은 하나님과 접촉이 되는 거예요. 접속이 인터넷도 접속이 되듯이 접속이 돼야지 뭔가 하나님의 놀라운 큰 능력으로 역사하시는 거지. 그래서 방언 기도가 그 역할을 하는 겁니다. 그래서 엄청나게 중요한 수단이에요. 하나님의 초자연적인 하나님 성령 하나님과 같이 동역할 수 있는 초자연적인 능력의 통신 수단이에요. 예를 들어서 우리가 통신 수단 내에 지금
21세기는 뭘 씁니까? 핸드폰, 스마트폰을 쓰죠. 스마트폰도 어떻게 돼요? 항상 하루 종일 저 핸드폰을 쓰게 되면 어떻게 됩니까? 우리 핸드폰에 저도 삼성 핸드폰, 스마트폰을 쓰는데 어떻게 됩니까? 배터리가 방전이 되죠. 그럼 매일매일 매순간 다시 전원에 플러그를 꽂아서 다시 충전을 해야 돼요. 전기 에너지를 충전해야지 다시 쓸 수 있죠. 그게 매일 계속 충전을 해야 되는 겁니다. 그 방언기도가 그 성령의 하나님의 능력으로 다시 성령 충만하게 이제 성령 하나님에게 연결이 돼서 다시 충전을 할 수 있는 그런 역할을 합니다. 방언기도가. 그래서 방언기도가 중요한 겁니다. 충전을 해야 돼요. 스마트폰, 핸드폰도 전원에 전기 에너지에 매일같이 전원을 꼽아서 플러그를 해서 전기 에너지 충전을 해야 되지, 방전이 되기 때문에 전기 에너지 충전하듯이 우리가 이 세상에서 믿음이 없고 안 보이시는 하나님을 믿지 못하는 이 세상에서 안 보이시는 하나님을 믿는 것 같이 믿어야 되고, 의심과 염려와 두려움에 많은 이 세상에서, 혼란 세상에서, 잡다한 세상에서, 또 마귀까지 역사하는 세상에서 성령 하나님의 능력으로, 성령 하나님의 에너지로 다시 충전을 받기 위해서는 우리가 그래서 하나님께서 방언기도를 주신 거예요. 방언기도를 함으로써 성령의 아주 바로 즉시 자동적으로 자연스럽게 하나님의 성령의 에너지, 하나님의 능력으로 충전이 될 수 있어요. 그래서 내 속사람이 허약했던 이 세상에서 혼란과 의심으로 약해졌던 육신만 충만해주고 허약해졌던 내 안에 있는 속사람, 내 영의 사람이 허약해진 영의 사람이 다시 세워지고, 믿음으로 살아계신 하나님의 믿음으로 영의 사람이 다시 세워지고 강건해지고 근육이 다시 강해지는 겁니다. 그런 역할이 방언기도가 그런 역할을 하는 의미에서 방언기도가 아주 중요한 의미가 있고 중요하다는 것입니다. 그래서 예수님께서 승천하시게 마가복음 16장 17절에 나를 믿는 자는 새 방언을 말하리라 그랬어요. 예수님께서 천국에 떠나가시기 때문에 빠이빠이 예수님이 가셨어요. 그러면 사도 제자들만 남은 거예요, 이 세상에. 그리고 성령 세례를 주셔서 성령께서 함께 하시잖아요. 그 성령 안에 내주 하나님이 당시 우리 안에서 그냥 구경꾼으로 방관자로만 계신 게 아니에요. 무인순창하고 계신 게 아니에요. 그런데 우리가 성령 하나님을 만나고 성령 하나님을 가까이 하고 성령 하나님의 능력을, 에너지와 그 성령 하나님의 메시지와 음성과 직통 연결이 되면 어떻게 방언기도가 그 출입구가 될 수 있는 거예요. 출입구. 왜? 방언기도는 내 영이 기도하고, 성령 하나님은 어디 계세요? 내 영 안에 계세요. 내 배 쪽에 있는, 내 머리에 계신 게 아니고 내 배 쪽, 내 중심, 내 영 안에. 구약 성경에도 지성소, 성소, 바깥들이 있죠. 지성소 안에 하나님이, 성령 하나님이 계신 것처럼 내 지성소는 어디입니까? 내 영이죠. 내 영 안에 성령 하나님이 계신데, 그 성령 하나님을 만나러 가려면 문을 열고 들어가야 될 거 아니에요. 그 문을 여는 출입구가 바로 방언기도를 했어요. 왜? 방언기도를 하게 되면 내 영이 기도하는 게 때문에 바로 영적으로 성령으로 충만해져서 바로 성령께 연결될 수 있는 직통 전화라는 거나 전화를 수화기를 드는 거나 마찬가지예요. 네인글레 메시안글라 이렇게 방언기도 하잖아요. 그럼 내 영으로 내가 눈을 감고 이 세상을 다 잊어버리고 내 안에 계신 성령 하나님께 집중을 할 수 있는 아주 좋은 지름길이에요. 비결이에요. 영적인 비결. 그리고 예수님께서 약속하신 대로 하셨습니다. 그래서 내 영이 성령 하나님과 하나가 돼서 성령 하나님과 직접 연결이 돼서, 직통으로 연결돼서 성령 하나님의 음성을 듣고 영감을 듣는 거예요. 영적인 성령의 감동을 바로바로 받을 수 있는 게 아주 좋은 수단이에요. 수단이라고 하는 거예요. 그래서 그렇게 되고요. 그리고 혜길 목사님이나 이분들이 목회 사역에 성공할 수 있던 비결은 뭐라 그랬냐면, 계속해서 쉬지 말고 기도하라 그랬는데, 방언도 쉬지 말고 기도할 수 있는 사도 바울이 뭐라 그랬습니까? 쉬지 말고 계속해서 기도하라 그랬죠.
근데 우리가 영으로도 기도할 수 있거든요. 내 우리말로 내 생각으로 내 마음으로 내 혼으로도 기도할 수 있지만 그거는 한계가 있기 때문에 어떻게 기도할지도 모르기 때문에 내 영으로 내 속사람이 영의 사람이 기도할 때 방언 기도하는데 그것이로 방언 기도를 할 때 쉬지 않고 기도할 수 있는 겁니다. 그 해기 목사님은 쉬지 않고 방언 기도를 했어요. 혀를 소리 들리지 않게 조용히 이렇게 했어요. 이분의 오늘 동영상에도 보면은 성령 충만한 오순절주의 미국의 판사님이 법원에서 일하셨던 판사님도 미국 판사님인데 그분이 성령 충만한 오순절 신앙을 가진 판사님인데 그분도 자기가 법원에서 일할 때 판사 일을 보면서도 조용하게 입을 움직이지 않고 아주 조용하게 계속해서 쉬지 않고 방언으로 기도를 하셨대요. 소리를 내지 않고요. 그냥 입만 조금씩 하면서 계속 그거는 쉬지 않고 계속 할 수 있어요. 소리를 안 내도 방언을 할 수 있어요. 왜 혀만 조그맣게 움직이면 그 해기 목사는 그런 식으로 쉬지 않고 운전할 때나 뭐 다른 일상생활을 할 때에도 방언 기도를 쉬지 않고 계속 할 수 있어요. 왜 그렇게 계속 했으면 좋은 게 뭐냐면 영적으로 계속 활성화할 수 있고 성령 하나님의 음성을 영적인 세계에 계속 연결이 될 수 있어요. 습관적으로 계속해서 습관을 들여야 돼요. 연습을 자꾸 해야 돼요. 100% 답합니다. 초자연적인 기도원이기 때문에 능력의 기도원이기 때문에 엄청나게 이걸 무시할 수 없어요. 무시하면 안 돼요. 무시하는 사람이 바보예요. 영적인 바보. 예. 그리고 로마서의 8장에도 보면 의미가 나옵니다. 좋은 의미가 나왔어요. 여기 사도 바울이 로마서 8장에도 보면 육신에 따른 사람은 아주 좋은 8장 5절에 아주 좋은 말씀이 있습니다. 계속해서 공부를 하겠습니다. 로마서 8장 5절에면 이게 8장에 아주 좋은 말씀이 있네요. 사도 바울이 4절부터 보겠습니다. 그것은 육신을 따라 살지 않고 우리가 육신을 따라 살지 않고 영을 따라서 사는 우리에게 율법의 요구를 5절이 중요한 말씀입니다. 육신을 따르는 사람은 육신을 생각하고 영을 따르는 사는 사람은 영의 일을 생각합니다. 이게 아주 기똥찬 중요한 말씀입니다. 5절 8장 5절 로마서 8장 5절 Those who live according to the simple nature have their minds set on what the nature does. But those who live in accordance with the spirit have their minds set on the spirit desire. 예. 그러니까 우리 영이 거듭난 신자들도 두 가지 생각을 할 수 있어요. 이 신앙생활하면서 이 세상에 살면서 우리는 육신이 있기 때문에 육신의 생각을 육신의 일하고 생각하는 경우가 있고 두 번째는 내 안에 계신 성령님을 따라서 내 영을 따라서 생각을 성령의 일을 생각할 수 있어요. 두 가지 생각을 우리가 할 수 있는 거예요. 그래서 방언 기도가 그래서 또 두 번째로 방언 기도가 여기서 이 아주 중요한 역할을 합니다. 로마서 8장 5절에 말씀은 육신의 일을 생각하는 거는 방언을 기도를 안 하고 방언 기도를 안 한다는 것은 내 영으로 기도 안 하고 그냥 내 혼으로만 사는 내 머리 생각으로만 살고 그냥 내 속 사람은 죽여버리고 가둬버리고 내 안에서 성령님은 가둬버리고 그냥 떨어지는 거예요. 떨어진 성령이 하나님과 떨어지고 믿음도 떨어지고 그냥 육신만 생각하는 세상적인 일, 육신적인 일, 내 보이는 세계만 자연 세계에만 살려면 우리가 믿는 사람도 그렇게 살 수 있어요. 그리고 그런 생각만 하게 되면 어떻게 돼요? 내 생각이 하나님과 점점 멀어지고 내 믿음도 점점 약해지고 내 속사람도 점점 약해지고 내 영의 사람도 점점 허약해집니다. 세상 일만 생각하고 육신 일만 생각해도 어떻게 됩니까? 내 영의 사람이 방전이 됩니다. 핸드폰이 계속 사용하다 보면 어떻게 됩니까? 배터리가 계속 떨어지죠. 0이 됩니다. 그래서 충전해야 되는데 그래서
배터리가 약해져요. 똑같아요. 내 영의 사람도 점점 허약해지고 퇴로가 돼요. 배터리가 똑같아요. 여기 8장 5절에. 그리고 성령을 딴 사람은 성령의 이름을 그러니까 우리가 육신의 욕구를 따라 살 수 있고, 생각도 육신의 욕구 따라 세상 욕구대로 생각하고 살 수 있고, 우리가 성령의 욕구, 영의 욕구, 내 영의 욕구대로 살 수 있고, 또 영의 일을 생각하면서, 이거는 그래서 이러면서 우리가 영의 성령 충만해서 성령을 따라 살아 인도함을 받아오면서 성령을 따라 살고 성령님의 생각에 집중하려면 어떻게 해야 돼요? 제일 좋은 방법이 방언 기도를 하는 겁니다. 방언 기도를 하게 되면 쉬지 않고 하면 성령과 계속 연결이 돼서 계속 충전을 받을 수 있어요. 성령의 능력으로 우리 겉사람이. 그래서 겉사람과 속사람의 이런 갈등이 있습니다. 영적인 갈등이죠. 이것을 해결할 수 있는 제일 좋은 방법이 방언 기도라는 의미입니다. 그래서 방언 기도가 이런 면에서 아주 중요한 역할을 할 수 있어요. 계속해서 성령 하나님의 능력으로 하나님의 에너지로 충전받을 수 있는 좋은 방법은 방언 기도를 하는 거예요. 계속해서 쉬지 말고. 그러면 우리가 영적인 세계에 계속해서 연결할 수 있는데, 우리 방언 기도를 안 하게 되면 이 세상에 따라 살게 되고, 이 세상의 욕구에, 육신의 욕구에 육신의 일만 생각하고 성령님과는 내 안에 계신 성령님과 점점 더 멀어지고 떨어지게 됩니다. 연결이 안 되고 접촉이 안 되고. 그래서 성령님의 생각을 할 수가 없어요. 이 겉사람과 속사람의 이 갈등의 문제, 이걸 해결하는데 방언 기도가 아주 중요한 해결을 할 수 있는 이 열쇠를 가져다 주는 겁니다. 그래서 이 로마서 8장 5절 말씀에 이 갈등, 영과 육의, 영과 혼의 이 갈등 문제를 우리가 아직도 갖고 있습니다. 왜? 우리는 육신이 있기 때문에, 그리고 이 세상에 살고 있기 때문에, 의심 많은 세상, 안 보이시는 하나님을 부정하고 불신하고 안 믿는 이 세상에 마귀가 또 역사하는 세상에 살기 때문에 우리는 영적인 갈등이 있어요. 혼란이 있고. 그럴 때 그런 세상에서, 믿음이 없는 세상에서 하나님의 말씀도 우리가 믿고 봐야 되지만은, 우리 하나님의 말씀을 안 보는 일생생활에서는 내 영으로 기도하는 방언 기도로 이 기름의신 그러면서 계속해서 쉬지 말고 기도할 때 영적으로 계속 연결이 돼서 하나님의 음성을, 영광과 음성을 계속해서 연결할 수 있는 좋은 도구 수단이 될 수 있는 게 방언 기도가 되는 겁니다. 그 다음에 세 번째로 제가 할 수 있는 게, 이 시드 목사님께서 오늘 동영상에서 가르친 거는 뭐냐면은, 방언을 아직 받지 못한 사람은 어떻게 방언을 받냐 이러는데, 방언을 받지 못한 사람들은 방언을 받을 수 있는 제가 오늘 좋은 깨달음을 받았습니다. 영적인 깨달음을 받는데, 이분이 방언을 못 받은 사람들이 방언을 쉽게 믿음으로 받을 수 있는 좋은 비결을 얘기하셨는데, 그거는 그러면서 예시한 것이 시몬 베드로가 예수님께서 갈릴리 호수에서 야간 밤정에 갈릴리 호수 바다 위로 걸어오셨죠. 아주 초자연적인 기적으로. 그래서 귀신인 줄 알고 놀라시죠. 그때 예수님께서 나타나셔가지고 시몬 베드로에게 말씀하셨죠. 그러니까 시몬 베드로가 나도 호수 바다 위로 걷게 해주십시오. 그랬더니 예수님께서 이리 와라. 그랬더니 시몬 베드로가 담대하게 믿음으로 물에 그냥 에라 모르겠다 그러면서 그 호숫가로 그냥 믿음으로 바다에 뛰어들었죠. 예수님이 호수 바다에 걸어오셨을 때. 그랬더니 처음에는 그 시몬 베드로도 바다 위로 걸었어요. 그런데 예수를 보지 않고 믿음을 계속 유지하지 않고 어떻게 했어요? 바다를 밑을 보니까 어때요? 의심이 다시 생기죠. 이거 나 그러더니 빠졌어요.
의심이 생기기 때문에. 의심이 엄청나게 중요한. 그러니까 의심은 하나님의 능력, 기적, 하나님의 축복을 못 받게 하는 아주 중요한 무기입니다. 그러나 예수님 믿는 담대한 믿음은 말씀에는 예수님의 약속의 말씀 오라, 그는 담대하게 기적이 있다랍니다. 우리가 하나님의 말씀, 예수님의 약속의 말씀을 믿고 담대하게 믿음으로 행동했을 때, jump in 했을 때 놀라운 기적이 일어납니다. 사도 시몬 베드로도 놀라운 기적이 일어났죠. 어떻게 바다 위를 걷습니까? 절대 걸을 수가 없어요. 그러나 예수님의 약속의 말씀을 믿고 그냥 무대뽀로 의심하지 않고 담대하게 그냥 실수해도 된다, 빠져도 된다, 그렇게 생각해야 돼요. 빠지면 어때? 예수님이 계신데, 바로 앞에 계신데 에라 모르겠다, 그냥 담대하게 무대뽀로 이것저것 환경을 생각하면 안 돼요. 눈에 보이는 상황, 눈에 보이는 현실을 무시해야 돼요. 무시하고 예수님의 말씀만 믿고 보고, 내 눈으로 믿음으로 보고 그냥 담대하게 실수해도 된다, 에라 모르겠다, 이것저것 따지면서 생각하고 염려하고 의심하고 그렇게 하면 안 됩니다. 그냥 무대뽀로 그냥 바닷물에 그냥 뛰어들어야 돼요. 그냥 무대로 아무거나 생각하지 말고 믿음으로 예수님만 바라보고 믿음으로 담대하게 했을 때 어떻게 됐어요? 기적이 일어났어요. 하나님께서 기적이 일어났습니다. 믿음의 약속의 말씀을 믿고 믿음으로 행동했을 때, 뛰어들었을 때, 믿음으로 뛰어들었을 때, 바다에 뛰어들었을 때 어떻게 했어요? 하나님께서 놀라운 기적을 주십니다. 놀라운 축복의 기적이. 시몬 베드로는 처음에 바다 위를 걸었습니다. 그러나 그가 의심을 하기 시작하자 이 세상 환경을 또 머리로 생각하기 시작하자 시몬 베드로가 갈릴리호수에서 예수님께서 물 위로 걸러 오셨는데 자기도 할 수 있다 그랬는데 처음에는 성공했는데 물 위를 걸었어요. 그러나 예수님에 대한 믿음으로 눈을 보지 않고 바다 위를 보니까 두렵고 의심의 생각이 머릿속에 든 거예요. 의심의 생각이. 그런데 두려운 생각이 드는 거예요. 그러더니 어디 갔어요? 다시 바다 위로 빠졌습니다. 기적이 없어졌어요. 하나님의 기적이 역사하지 않습니다. 의심이 아주 놀란 마귀의 무기입니다. 의심과 두려움은 마귀의 엄청난 무기입니다. 우리 믿음을 파괴시켜주고 우리가 하나님과 더 멀어지게 하고 하나님의 기적과 축복을 절대 볼 수가 없어요. 의심과 두려움으로 가득 차면 마귀의 축복, 마귀의 저주가 우리 인생에 가득합니다. 절대 의심과 두려움을 피하십시오. 당신의 인생을 파괴시킵니다. 하나님의 축복과 기적을 멀리하게 합니다. 하나님과 축복과 기적과 놀라운 성령의 역사, 기적의 역사를 보고 싶습니까? 하나님의 놀라운 영적인 세계로 들어가고 싶습니까? 하나님의 말씀, 약속의 말씀에 대한 믿음을 담대하게 배짱을 가지고 탱크같이 세상 환경을 보지 말고 무시해버리고 세상 눈에 보이는 상황과 환경과 현실을 무시해야 됩니다. 하나님의 말씀을 믿고 담대하게 탱크같이 우리의 대장인 장군인 다윗과 같이. 다윗은 어떻게 했어요? 그냥 거인 블레셋의 거시인 골리앗을 완전히 깡그리 무시했어요. 그러니까 골리앗이 화가 난 거예요. 자기를 깡그리 무시하니까. 이것 봐라. 그런 게 우리가 하나님을 믿으면 하나님의 놀라운 승리와 하나님의 놀라운 기적의 응답과 하나님의 놀라운 축복과 하나님의 주시는 놀라운 성공과 놀라운 초자연적인 기적의 하나님께서 응답을 받고 싶으시면 절대로 눈에 보이는 현상과 눈에 보이는 거인과 두려움과 이 현실을 다 무시해야 돼요. 믿음으로 무시해버려야 돼요. 깡다구를 갖고 있어요. 배짱을 가지고 그리고 처음에 생각할 땐 에라 모르겠다. 예? 그냥 실수해도 된다. 빠지면 어때? 바닷가에 빠지면 어때? 예수님이 바로 계신데, 하나님이 계신데 하나님을 믿어야지. 그리고 그냥 무조건 뛰어들어야 돼요.
믿음으로 그렇게 무조건 담대하게 뛰어들 때 성공하고 하나님이 기적을 주십니다. 이게 너무 많은 간증을 들었어요. 이거는 기적의 원칙이고 믿음의 원칙입니다. 담대하게 네, 뛰어들 때 바다 위로 의심의 바다 위를 믿음을 가지고 하나님 말씀에 대한 믿음을 가지고 담대하게 뛰어들 때 환경을 무시하고 잊어버리고 생각을 하지 말아야 돼요. 이것저것 자꾸 따지고 생각하면 오히려 실패와 패배를 가져옵니다. 오히려. 그래서 담대하게 그냥 바로바로 즉각 그냥 시몬 베드로가 행동한 것처럼 기적을 처음에는 무리를 걸었죠. 그걸 어떻게 했어요? 그냥 에라 모르겠다 그냥 뛰어들었어요. 그때 예수님 계신데 하나님 말씀 능력을 믿는데 그랬더니 처음에는 무리를 걸어서 기적이 일어났죠. 그 기적은 믿음으로 역사했기 때문에 믿음으로 행동했기 때문에 담대하게 행동했기 때문에 그 기적이 일어날 수 있었습니다. 오늘날도 똑같은 원칙이 적용이 돼서 믿음으로 담대하게 이 세상 의심의 환경을 잊어버리고 무시해버리고 오히려 깡그리 무시하고 배짱을 가지고 탱크같이 돌진하고 저돌적으로 바로 그냥 뛰어들어야 돼요. jump in, 영어 성경으로 jump in 그냥 점프해서 하나님의 세계로 뛰어들 때 하나님께서 기적을 주십니다. 놀라운 초자연적인 기적과 응답을 주십니다. 그리고 방언 기도를 받는 것도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 방언 주세요. 방언 좀 받고 싶어요. 어떻게 받는지 몰라요. 의심만 생각하고 내 생각에 맞고 주세요. 하나님께 기도하고 절대 그렇게 기도하지 마시고 기도 자체를 하지 마시고 여기서 이분이 얘기하시죠. 시몬 베드로가 한 것처럼 행동해야 돼요. 시몬 베드로가처럼 담대하게 에라 모르겠다. 안 받으면 어때? 실수하면 어때? 이래서 그냥 뛰어들어야 돼요. 담대하게. 배짱을 가지고 어떻게 뛰어들어야 돼요? 방언 기도를 받고 싶다. 기도하지 마세요. 그냥 믿음을 해서 하나님의 말씀을 믿습니다. 담대하게 선포하고 고백하고 입으로 선포해. 입을 열어야 돼요. 입을 믿음으로 하나님께서는 내가 내 입으로 내 몸으로 믿음으로 행동하는지 지켜보고 계십니다. 하나님께 보여드려야 돼요. 방언 기도를 영적으로 초자연적인 왜냐하면 이거는 초자연적인 영적인 세계로 들어가기 때문에 의심을 생각해 내 머리로 자꾸 생각하는 많으면 안 됩니다. 그냥 시몬 베드로가 갈릴리 호수에 그냥 배짱을 가지고 그냥 뛰어드는 거지. 그냥 곧바로 뛰어들었죠. 곧바로 예수님 보고 믿음으로 곧바로 물 위로 걸을 수 있었죠. 곧바로 그냥 뛰어들어야 돼요. 그래서 방언 기도를 위해서 너무 하나님 간절히 기도하면 안 돼요. 하나님께 예수님 저도 방언 하고 싶어요. 방언 주세요. 이렇게 간절히 기도하면 절대 안 됩니다. 머리로 기도하면 절대 안 돼요. 내 생각으로 기도하면 절대 안 돼요. 믿음으로 간구하고 하나님 시몬 베드로 같이 했던 믿음으로 행동해야 돼요. 내 입을 열어서 그냥 내라 뭐랬다 방언을 안 받으면 어때? 그러면서 그냥 내 입을 열고 입을 열고 믿음으로 그냥 방언을 그냥 해서 받은 것처럼 내가 방언을 이미 받은 것처럼 내 영이 내 안에 나는 거듭난 신이기 때문에 이미 받은 거나 마찬가지예요. 그냥 내 입으로 혀서 그냥 믿음으로 행동했을 때 역사합니다. 방언이 나옵니다. 그냥 절대 기도하지 마시고 그냥 하나님 아버지 성령 하나님 내가 방언을 받은 줄 믿습니다. 내 마음으로 믿습니다. 그리고 내 입으로 고백합니다. 할렐루야. 그리고 뛰어들어요. 어떻게 뛰어들어요? 내 입을 그냥 방언 흉내를 내듯이 시작했어요. 내가 믿음으로 행동해야 돼. 내가 믿음으로 시작해서 그냥 입을 열고 방언을 받은 것처럼 흉내를 내면서 기도를 하세요. 길레인글라마 상글라메 그러면 기적이 하나님께서 기적을 응답을 하셔서 내 믿음을 보고 방언이 나올 겁니다. 아주 자연스럽게 아주 쉽게 방언이 나올 겁니다. 내 영이 구원받았으면 구원받은 자는 바로 방언을 주세요. 영적인 초자연 세계는 바로 믿음만 있으면 바로 역사합니다. 순식간에. 이것저것 따지면 안 돼요. 영적인 세계는 우리 육신의 눈에 보이지 않는 영적인 세계는 믿음으로 해야지 뭐 이렇게
자연적인 물리적인 세계 자연의 사고방식으로 이렇게 기도하면 절대 받을 수 없어. 믿음으로 그냥 뛰어들 때 나도 방은 이미 받은 것처럼 그냥 입을 열어서 혀를 굴려서 앵글라메샹글라메샹글라 내가 해야 돼. 내가 지금 성령께서 먼저 나한테 방언을 주셔가지고 성령 세례를 보이는 것처럼 주셔가지고 성령께서 먼저 시작하셔서 성령 하나님이 내 혀를 움직이셔서 방언은 나오는 게 아니고 내가 먼저 방언을 받기 전에 내가 먼저 입을 열고 혀를 굴려서 믿음으로 뛰어들어서 방언을 이미 받은 것처럼 하나님을 기대하면서 믿음을 가지고 입을 열고 방언을 이미 받은 것처럼 내가 그냥 에라 모르겠다 배짱으로 혀를 내서 에라 모르겠다. 환경은 방언 받으면 어떡하지? 안 받으면 어떡하지? 성령 하나님을 기다려야지. 하나님을 절대 기다리지 마시고 하나님은 나를 기다려 내 믿음의 행동을 기다리시게요. 하나님은 시몬 베드로가 믿음으로 행동해서 물 위로 뛰어드는 것을 기다리시는 거지. 시몬 베드로가 하나님을 기다려서 하나님은 저를 물을 이렇게 걷기 물을 이렇게 걷게 해주세요. 하나님 기다리지 않았어요. 시몬 베드로는 성령 하나님의 기적의 역사를 기다리고 자기가 먼저 에라 모르겠다. 나도 물을 걸어야지. 그러면서 지가 그냥 곧바로 그냥 배짱을 가지고 물 위로 뛰어들었죠. 점프인. 그랬더니 어떻게 물 위를 걸었어요. 믿음으로. 예, 믿음으로 내가 하는 거예요. 내가 입을 열고 내가 혀를 열어서 이미 내가 방언을 받는 것처럼 내 영으로 하는 거예요. 내 영으로 한다는 거는 내 눈에 우리 육감으로는 내 눈으로는 볼 수도 없고 느낄 수도 없어요. 그냥 믿음을 하는 거예요. 네. 영적인 세계를 우리가 육감